करते हो। समय की एक अपनी सीमा है, क्योंकि अज साडे हाजर नाजर सतगुरु लोक परलोक दे सुख दाते सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का संपूर्णता दिवस है। ये पावन गुरपुरब अज दमदमा साहब गुरु की काशी जो साडा पंजवां तखत है, उत्थे बहुत चाह उमा शरदा सत्कार दे नाल मनाया गया है। सो मेरे तो बाद, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान साहब दे जो पीए दी सेवा निभाते ने और बहुत विद्वान ने भाई अमरीक सिंह, उन्होंने भी आप जी दे दर्शन करने ने। भाई होर भी जेड़े विद्वान आए ने, भाई जसपाल सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा बाबा मक्खन शाह लबाणा, ज्ञानी प्रदीप सिंह जी जलंधर, तो सारिया ने अज का जो इतिहास है बाबा मक्खन शाह लबाणा जी नाल संबंधित ये आप जी नाल साझा करना है। जिवें मेरे तो पहला मेरे वीर सरदार इंद्रजीत सिंह जी माउंटी साडे को चेयरमैन ने धर्म प्रचार कमेटी दे, उन्होंने भी कुछ साझ आप जी नाल कीती समय समय, क्योंकि अज दी स्टेज उन्हां कोले है, वो टाइम वंड भी करनगे और बड़े विद्वान ने, खास करके क्योंकि उन्हां दा बेस उन्हां दा पिछोकड़ धार्मिक है, तो उन्होंने भी आप जी नाल साझ पाउणी है। और इत्थे गुरुद्वारा बाबा मक्खन शाह लबाणा, जिथे मैं खुद 3 साल सेवा करके आया, अज उत्थों दी संगत दे पतवंते जिन्होंने उत्थों दे पवित्र अस्थान दे सेवा संभाल दे कारज संगत ने सौंपे ने, वो हर साल की तरह इत्थे हाजिर होए ने। मैं पहला भी उन्होंने संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों जी आया आख्या सी, मैं फिर उन्होंने जी आया आखदा सी, उन्हों का सन्मान भी करना है। समय की एक अपनी सीमा है। लड़ीवार कथा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये कथा जाती है और संगत दे विच उत्सुकता होंदी है। एक साखी है, मैं रोज़ बेनती करदा, ये कथा इवें है जिवें किसी सीरीयल दे टीवी दे एपीसोड होंदे ने, संगत विच उत्सुकता होंदी है कि अगली गल सुनी जावे। ये कथा जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी की कथा है। सतगुरु बहावलपुर आए ने, उत्थे पीर जलाल सी, उहदा एक मुरीद सी सिंधी, उन्हें गुरबाणी दियां पंक्तियां गुरु नानक साहब महाराज दे ही मुख तो सुनिया। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिहा समाई, और उन्हें आके अपने पीर नूं पुछया भी ये मायने अर्थ की ने। वो पीर भी कमाई वाला सी, क्योंकि मैं रोज़ बेनती करदा, क्योंकि कहण नूं की है, आपां सारे आपां कही जाने साडे बाबा जी तां ब्रह्म ज्ञानी ने, खास करके बीबियां नूं ज़्यादा हुंदा है। तो मेरी 30-35 सालां दी इको ही उदाहरण है कि भैणे तू रसोई दी एक्सपर्ट है, पर अज भी भावें तू 50-60 साल तो रसोई च काम करदी होवे, सब्जी लैण जावें ते कीड़ियां वाले बैंगन ते कीड़ियां वाली गोभी खरीद लियाउनी है, तेनू कीड़े तो गोभी दे दिसदे नहीं। बाबे दा ब्रह्म ज्ञान पता नहीं तेनू कित्थों दिसदा है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। कौन ब्रह्म ज्ञानी है ये ना तुसी पछाण सकदे हो, ना मैं पछाण सकदा। जेड़ा पीर जलाल सी वो भी कमाई वाला सी, उन्हें अपने मुरीद सिंधी नूं उत्तर नहीं दिता। उन्हें कहा तू ये कलाम सुनिया किहदे कोलों है? वो कहंदा जी एक हिंदू फकीर आए है, कहण लगा उन्होंने मेरे कोल बुला। उन्हें जाके गुरु नानक साहब जी ने कहा भी मेरा जेड़ा मुर्शद पीर है वो तुहानूं याद करदा है। सतगुरु आए ने और ये बड़ी सुनन वाली कथा है कि पीर जलाल ने सतगुरां दी दस्तबोशी की, उठ के हाथ चुमिया। उन्हां दे कल्चर विच उन्हां दी जिहड़ी परपाटी सी उहदे विच बड़ी वड्डी इज्जत सी। उन्हें सतगुरां नूं अपने कोल बड़े प्यार नाल बिठा के पहलां ते रब दी दरगाह दी गल पुछी भी उत्थे की वापरदा है, और ये सानू सीखण दी लोड़ है। संत मिले किसे सुनिए कही है,
मिले असंत मस्ट कर रही है। कोई रब दा बंदा मिले तो उहदे कोलों रब दी गल पुछिया करो। पीर जलाल ने भी रब दी दरगाह दी गल पुछी, गुरु नानक साहब ने उसनूं समझाया। हुण वो जिहड़ा सिंधी मरीद सी वो कहन लगा, पीर जी सवाल मेरा ते हिंदू फकीर नूं मैं लैके आया तो मेरे ते पल्ले ही कुछ नहीं पिया, तुसीं ते आपस विच ही परच गए हो। हुण पीर ने कहा, फकीर जी मेरे इस मुरीद दे मन दा कोई शंका ये नवार दिओ। तो गुरु नानक साहब जी ने बड़े प्यारे बचन आखे, कहन लगे, पीर मैं कह भी देवांगा इहदी खातर जमा नहीं होएगी, इहदी तसल्ली नहीं होनी, क्योंकि मैं कहांगा इन्हें फिर कहना पीर जी ये भला जो हिंदू फकीर कह रहे हैं ठीक है कि गलत है, ये फिर तेरे तो उन्हों शुद्ध कराएगा, जिवें आपां अज अंग्रेजी विच कहने भी फिर वैरीफिकेशन तेरे तो मंगेगा। ये पीर कहन लगा, जी गल तो ठीक है। सतगुरु कहन लगे, फिर इदा कर, तू ये अर्थ अगर लैने ने तो तू मक्के चला जा। वो पीर कहन लगा, जी ये ना होवे भी मैनू मक्के घल के ते तुसी मगरों चले जाओ। सतगुरु कहंदे मैं नहीं जांदा। सतगुरु उत्थे रोक गए। पीर चला गया। बेड़े विच बैठ के वो एक समुंदर के कंढे पहाड़ी ते पहुँचदा है, जिथे बड़े रमनीक थां, बड़े सोहने घर, बड़े सोहने पलंग विछाउणे, स्वर्ग वर्गी धरती है। पर उन्हें की वेख्या, उत्थे कोई ना मनुख है, ना बंदा, ना बंदे दी कोई उत्थे जाति है। वापस आके फिर समुंदर के कंढे बह गया। की वेख्या, उत्थे समुंदर दे विच एक बेड़ा डुब रहा है, लोग रो रहे ने, अपनी जान बचाउण वास्ते बौड़ी करते ने। इनू तरस आ गया, इन्हें उठ के दवा की, वो बच गए। जदों शामी ये गया, उसे कमरियां विच उन्हां पलंगां ते बिस्तरियां ते उत्थे संत बैठे सन। भोजन आया रब की दरगाह तो, उन्होंने खा लिया, ये रह गया। जिहड़ा संत इहदे कोल सी उन्हें कहा अपने महंत नूं भी महाराज मेरे कोल एक बंदा भुखा बैठा है। वो कहन लगा भी तेनों इहदी ठेकेदारी है। देखो मैं भी अपनी जिंदगी च कथा पहली बारी समझी है, नहीं तो आप हर वेले ना एक बड़ी जुम्मेवारी का एक भार चुक के तुरे फिरदे आ। वो कहता तेरी की जुम्मेवारी है बई, तेनू रब ने रोटी दी तू खा, इनू रब आपे देवेगा। अगर उन्हें नहीं दी तो यह अर्थ ये तो है नहीं कि रब कोलों कोई गलती हुई है, ਜਾਂ रब भुल गया, ਜਾਂ रब नूं पता ही नहीं लगा भी ये बंदा भी इत्थे बैठा, रब नूं दिसिया ही नहीं, तू दसेगा जाके रब नूं। अगला दिन होया, अगला दिन होया तो वह फिर समुंदर के कंढे बैठा, की वेखदा मीह पैंदा है। ਇਹਦੇ मन में आई भी जिथे मीह पैना चाहिए, घाह गावां मझां डंगर बंदे रहिंदे ने, लुकाई रहिंदी मखलूक रहिंदी, मीह उत्थे पैना चाहिए। समुंदर च मीह का की काम है। इन्हें फिर दवा की, मीह बंद हो गया। दूजे दिन फिर उही गल हुई, रात को वो संत आए, उन्होंने रोटी मिली है, इनू नहीं मिली। वो जिहड़ा संत इहदे कोल कल बैठा इहदी सिफारिश करदा सी, अज दूजा दिन है, अज रोटी फिर नहीं आई। उन्हें जाके अपने महंत नूं कहा, कहन लगा जी अज वो बंदा फिर भुखा बैठा, मैं उहदे भुखे कोल बैठा, मैं रोटी किवें खावां। महंत ने कहा जाके अपनी खा लै, जे तैनू रब दिंदा तो खा लैनी चाहिए। मैं कल भी बेनती की सी भी जे रब दवे तो खर्चना तो वरतना चाहिए, ना रब दवे तो वक्री गल है। हुण उस महंत ने कहा, कहन लगा वो बंदे नूं मेरे को लैके ते आ। वो संत इस पीर जलाल नूं महंत कोले लैके गया। महंत ने पूछा कित्थों आया है, कित्थे चले हैं। फिर उन्हें पूछा भी तेरे कोलों कोई भुल हुई है। ये पीर जलाल कहता जी मेरे तो भुल कित्थों होनी, मैं भुल करदा ही नहीं। कई मेरे वर्गिया नूं ये भी भुलेखा हुंदा भी मेरे तो गलती हुंदी नहीं जी, अहंग ब्रह्मअष्टमी मैं ही भगवान आ। वो कहन लगा जिहड़ा संतां दा उहदा नाम इत्थे ऋषिकेश लिखिया है, ऋषिकेश भी उहदा नाम नहीं है।
ਜਿਹੜਾ ਰਿਖੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਅਵਗਿਆ ਮੋਤੇ ਹੋਈ, ਦੇਹੁ ਬਤਾਏ ਸੰਤ ਜੀ ਸੋਈ। ਕੌਣ ਅਵਗਿਆ ਮੋਤੇ ਹੋਈ, ਦੇਹੁ ਬਤਾਏ ਸੰਤ ਜੀ ਸੋਈ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਚਾਤੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪੇ ਬੱਦਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੂੰ ਮੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ, ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਮਹੰਤ ਬੋਲਿਓ ਤੈ ਕਾਤਾ, ਤੂੰ ਤੋ ਬੇਮੁਖ ਅਹਿ ਬਿਸਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਆਦਮੀ ਹੈ ਬਈ। ਇਹਾਂ ਨ ਥਾਨ ਰਹਿਣ ਕੋ ਤੇਰਾ, ਅਬ ਚਲ ਜਾਹੋ ਨਿਕਲ ਬਿਨ ਦੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੁੱਕ ਸਮਾਨ, ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਵਿਖੇ ਤੋਹੇ ਮਨ ਭੀਨਾ, ਆਪਣੋ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁਰਮਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਭੈੜੀ ਮਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ, ਕੋਈ ਜੂਆ ਖੇਡੇ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਦਦ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਖੋਹ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ 3 ਵੀਲਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਨੇਕ ਸੀ, ਯੋਗ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੱਲਿਓਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਤ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਵਿਖੈ ਤੋਹੇ ਮਨ ਭੀਨਾ, ਆਪਣੋ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨਾ। ਕੰਪ ਉਠਿਓ ਸੁਣ ਤਬੈ ਜਲਾਲ, ਬੋਲਿਓ ਹਾਥ ਬੰਦ ਤੈ ਕਾਲ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਅਵਗਿਆ ਮੋਤੇ ਹੋਈ, ਦੇਹੁ ਬਤਾਏ ਸੰਤ ਜੀ ਸੋਈ। ਕਿਹੜੀ ਅਵਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਤ ਜੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਮਹੰਤ ਅਸਵਾਕ ਉਚਰਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਜ ਪਾਣਾ ਕਰਈ। ਤਦ ਉਸ ਮਹੰਤ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਪੀਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਆਹ ਕਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਾਤ ਪਰਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੈਂ ਜੋ ਹਟਾਇਓ ਤਾਹੇ ਕੋ ਪੁਨ ਮਨ ਮਹਿ ਹਰ ਖਾਏ। ਤੇ ਤੂੰ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਓ ਹਮਾਰੋ ਅਬ ਚਲੇ ਰਿਦੇ ਰਹਿਓ ਗਰਬਾਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਹਾਂਜੀ, तेह को करियो मिटावन लागा भा शरीक तू ताहे कुभागा। ਉਹ ਤੂੰ ਬਣਿਓ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ, ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਓ ਕੁਭਾਗਾ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਖੁਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, केतक जीवन पाप यकीने तिन को दुख तै देन न दीने। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਹ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਡਬੋ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਬਚਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਰੱਬ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, कितक सिंध मह जीवज जीवत सो सागर जल खार न पीवत। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਕਥਾ। ਦੂਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜੀਵ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, तिन कह हेत परत जो बारा सो कहते दीनो निर्वारा। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪਰਤ ਜੋ ਬਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਵੇ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। 42 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, 42 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਪਣ ਦੁਖ ਫਲ ਜੋ, ਪੁਨ ਜੇ ਤਿਖਤ ਜੀਵ ਹਵੈ ਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਛਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਅਵਗਿਆ, ਇਹ ਦੋ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੋ ਭਾਰ ਪਰਿਓ ਗਰ ਤੇਰੇ, ਭੋਗੋਗੇ ਦੁਖ ਨਰਕ ਕਨੇਰੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੋਨੂੰ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਬੀ ਬਚਿਆ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫੇਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਮਨਹਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਈ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੋ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਤੇਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਭਾਵੇਂ ਪਟੜੀ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਤੇਰੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਟੜੀ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਜ਼ਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ NRI, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਸਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਢੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਪਈ। ਪੱਲਿਓਂ 20 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
क्योंकि जिहड़ी बोली है ये सानू पता होना चाहिए। जे 52% लोग पंजाबी बोलणगे तो पंजाब रहेगा, नहीं तो इहदा नाम ही पंजाब नहीं जे रहना। कल नूं एक लड़ाई सानू होर लड़नी पैनी है भी नहीं इहदा नाम पंजाब रहन दिओ, तो लोग सानू पुछणगे पंजाबी कित्थे है। मैं तो इत्थे भी बेनती करदा, अज जिन्हों मर्जी पुछ लो कहंदे जी अंग्रेजी बोलण वाला ग्रंथी चाहिए, वो पहला घरों कड्ढी हुण गुरुद्वारे कड्ढण लगे हो। कल नूं बनेगा की तुहाडा? घरों तो तुसीं पंजाबी कढ़ दी है, रह गई सी गुरुद्वारे च, हुण गुरुद्वारे भी अंग्रेजी वाला ग्रंथी चाहिए, हुण इत्थों भी कढ़ दोगे तो फिर बनेगा की तुहाडा? कदे सोचिया? फिर पंजाबी कौन बोलेगा, कौन समझेगा? तो इस कथा नूं जदों असीं सुणदे हां ते गुरु पिता महाराज गुरु नानक साहब पिता जी ने उस पीर नूं कहा, कहण लगे तू मक्के जा। रस्ते विच ओह पहाड़ी ते रुकिया, उहदे नाल इह गल वापरी। महंत ने कहा, कहण लगा वेख पीर तू दो गलतियां कीतियां ने, इन्हां दो गलतियां दी तैनूं सज़ा मिली है। ते सज़ा की है कि सबको भार परियो घर तेरे, भोगोगे दुख नरक कनेरे। तैनूं इहदे बदले नरक भी भोगने पै सकदे ने। पता नहीं समुद्र च किन्ने करोड़ां जीवां ने पानी पीना सी, तू मींह रोक दिता। और तू की सोचदा है? मेरी वेखो जी चलदी है। अजे भी दुनिया च एक बड़ा ट्रेंड है, बड़ा टशन है, मेरी चलदी है जी। कित्थे चलदी है तेरी? सिर्फ इस गल ते चलदी है कि किसी का हक खोया तो दूजे नूं फड़ा दिता। जे तू इंसाफ करें तो फिर पता लगे कि उहदे विच तू अपने कोलों अपने पल्लियों भी कुछ कीता है। हाँ जी, परमेश्वर को लखे आना, आपन जाने ओ परम सियाना। तू अपने आप नूं सियाणा समझिया, परमेश्वर नूं इयाणा समझिया। परमेश्वर नूं तू बच्चा करके जाने आ, ये लिखिया सतगुरु की बाणी विच। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। हाँ जी, बेमुख अब तूरन उठ जाय, इहां रहन तब थान न है। महंत कहन लगा उठ इथों, तेरा इस धरती ते कोई थान नहीं है। जेड़ा रब दी रजा विच नहीं रह सकदा, उन्होंने इन्ने सुंदर घर, इन्ने सुंदर पलंग, इन्ने सुंदर बिस्तर, इस तरह दरगाही आउंदे ये पदार्थ ये उन्होंने नहीं मिल सकते। ये सब बख्शिशां उहदे वास्ते ने जिहड़ा रब्बी हुक्म दे विच रहिंदा है, जिहड़ा रब्बी भाणे विच रहिंदा है। हाँ जी, सुनियो जलाल समझ तब आई, बोले हो बहुर हृदय पछताई। कहन लगा मैं महंत जी समझ गया, अपने मन विच फिर पछताया। हुण उन्हें अपना प्रयोजन भी दस्या भी महंत जी मैं कित्थों आया ते क्यों आया। हाँ जी, जे भाणा मानै से कैसे, उत्तर मोहे बतावो ऐसे। कहन लगा जी एक गल होर दस दिओ भी भाणा किवें मन्निया जा सकदा है। भाणे नूं मन्नण दा तरीका की है? रजा विच रहना, हुक्म दे विच रहना, आग्या दे विच रहना, उहदा मैनूं तरीका समझा दिओ। हाँ, कहे महंत जे भाणा मानै, से गुरमुख है मन जिसु जानै। महंत कहन लगा जेड़े लोग भाणा मनदे ने वो गुरमुख हुंदे ने। पंक्ति ते ही सी, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिहा समाई। कहन लगा जेड़े भाणा मनदे ने वो गुरमुख हुंदे ने। वो लोग जेड़े ने वो परमात्मा विच अभेद रहिंदे ने। हाँ जी, जो भाणा बेटे करतारा, सो बेमुख दुख पावे पारा। बस जेड़ा भाणे नूं मोड़े वो बेमुख है, जेड़ा भाणे विच रवे वो गुरमुख है। हाँ जी, तब जलाल बोलियो बचन, भयो मायना पाए। अगो जलाल कहन लगा जी मैनू तो मायने मिल गया, मैनू तो अर्थ मिल गया, मैनू तो मक्के जाने की लोड़ ही नहीं रही हुण। हाँ जी, मक्के जावन ते बचियो, निशा भई मन आए। कहन लगा जी मेरी तसल्ली हो गई, मेरी खातर जमा हो गई, मेरी मक्के की इजारत बच गई। हुण मैं इथों ही वापस नानक फकीर कोल जावांगा। हाँ जी, एक दरवेश मिलियो मुझ आई, गुरमुख की तिन गिरा अलाई। मैनू एक फकीर मिलिया सी, उस फकीर ने मैनू गुरमुखताई दे शब्द बोले सन।
ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, लेन मायना मैं चल आयो, सो तुम ते नीकी बिद पायो। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, कहे महंत सुजो दरवेसा, पूरन पुरख लगो जगतेसा। ਕਹੇ ਮਹੰਤ ਸੋ ਜੋ ਦਰਵੇਸ਼ਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਸ ਮਹੰਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਲਖੋ ਜਗਤੇਸ਼ਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, है सर बाग लखो गुण खानी, जाए शरण गहिए मन बानी। ਉਹ ਸਰਬੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਵੀਂ। ਜਾਏ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀਏ ਮਨ ਬਾਨੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, सुनियो जलाल भेद भल पाए, श्री नानक को लखियो खुदाए। ਹੁਣ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਸੀ। ਕਈ ਬੇਭਾਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੌਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣੀ। ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਟਕ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਲਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਨੇਜਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੂਰਥਲੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਤੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਦਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਦੀਵਾਨ ਸਥਾਨ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੁਕੋ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੱਲੂ ਫੇਰਿਆ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਂਟੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੰਡ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।